Okay. So in the previous class, we have seen what we have seen: history of e-commerce and definition of e-commerce. I hope everybody understood what is the history of e-commerce and definition of e-commerce. Okay, and we have started with meaning of e-commerce also, but due to the lagging of time, we have stopped the class. So today we will start with meaning of e-commerce. Okay, so the next topic is meaning of e-commerce. So basically e-commerce is the process of buying, transferring or exchanging products, services or information via computer including the internet. Okay, so as I explained in the last class, electronic commerce is the process of buying, transferring and exchanging products, services and information. Okay, so electronic commerce ಅಂತ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, buy ಮಾಡ್ತೀರಿ, transfer ಮಾಡ್ತೀರಿ, exchange ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ products, services and information. So ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, using the computer networks including the internet. Okay, so including the internet, using the internet, you are doing the electronic commerce work. Okay, next, easy can also be beneficial from many perspectives including business process, services, learning, collaborative and community. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದ, ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗತ್ತದ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಗಾಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸರ್ವಿಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ yesterday's class I have explained in deep. Okay, ಇವು 5 terms explain ಮಾಡಿ ನಾನು. Okay, this is just a revision of the yesterday's class. Okay, next, electronic commerce is often confused with e-business. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, e-business ಜೊತೆ electronic commerce ನ confusion ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so he is in the next slide he is distinguishing between e-commerce and e-business. Okay, so ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತಾನ. So we'll go for the next slide. ಇಲ್ಲಿ ತನ last class ಆಗಿದೆ. Okay, just I have revised this slide. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ, then ಕಾಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇ-ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ-ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಹೈಫನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಹೈಫನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಹೈಫನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ capital letter C commerce ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದು. There are some different ways to write the e-commerce. Okay, so e-commerce ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಸಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಬರೀ ಇಸಿ ಬರ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇ ಹೈಫನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದು. These are the different ways to write the e-commerce. Okay, next, thus e-commerce is sale and procurement of supplies and services using information system technology. So e-commerce na ಏನಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ, it is a sale and procurement of supplies ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದರದ್ದು? ಓಕೆ, it is a sale and procurement of supplies and services using information system technology. Okay, so information system technology ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎದರದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಾತಾನ, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ electronic commerce in short referred as EC and it is part of electronic business okay so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ electronic business ಮತ್ತೆ electronic commerce ಎರಡೂನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ they both are different okay so electronic business ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ನಿಮ್ದು electronic commerce ಅದ clear so electronic commerce is a part of electronic business okay clear don't think both as the same electronic commerce and electronic business eradu same alla okay so which is the part of which electronic commerce is a part of electronic business cleared about this slide so one thing to remember is electronic commerce and you five different ways na bariboda okay so electronic commerce andre ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ information technology use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು goods and services na ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ electronic commerce ಏನದಲ್ಲ part of the electronic business ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ clear about this slide raise your hands I want reply from everybody all 30 people clear about this slide okay lower your hands anybody have doubts in this slide anybody have doubt raise your hands anybody having doubts no shall I move for the next slide okay so next slide is so this you are seeing in the meaning of e-commerce okay ivella slides edragindada antandre part meaning of e-commerce nagindada idu okay so the topic going on is meaning of e-commerce okay next ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು okay so e-business ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ okay so what he has said is e-commerce is a part of e-business ಅಂತ ಹೇಳ so e-business ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನೆ so e-business is a term coined by IBM company in 1999 okay that covers all internal and external business of a company okay so is explaining about the e-business okay don't confuse with the e-commerce and e-business repeatedly I am saying that e-commerce is different and e-business is different the e-commerce is a part of the e-business okay so e-business ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂತ ನೋಡ್ರಿ so the first e-business na ಯಾರು own ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ IBM okay so IBM company first started the e-business in the 1999 okay the company called IBM ellaru IBM ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ it is a famous company so IBM company first started the e-business in 1999 okay so ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ okay so e-business covers all the internal and external business of a company one company the internal ಇರಬಹುದು external ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದು e-business clear okay so one more time e-business is first came into the first ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ IBM ದವರು in the year 1999 okay so it covers all internal and external business of a company one company the ಏನೇನ್ business related ಏನೇನ್ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು okay next e-business is made up of following structures okay ಈಗ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ e-commerce ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇದ್ರಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ so e-business ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ so ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ business ಒಳಗಂತ so first one is your e-commerce okay ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ e-business ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ full money ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ example e-business ಅಂದ್ರೆ full money which covers front end back end side ಎಲ್ಲಾರು okay one full money ಒಳಗೆ ಮನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು e-business ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು okay so ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ 5 ಅದಾವ e-commerce e-corporation e-information e-procurement and
e-government ante. So aವೇನದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. Clear? So now clear about e-commerce and e-business. Okay. So first we'll start with the e-commerce. So first e-commerce ಏನದ e-business ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. It is electronic marketing and trading of goods over network. Okay. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್? ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಕತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು? ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಂದ ಹೋತಲ್ರಿ ನೈಟ್ ಯಾಕೋ ನಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ಯದಲ್ರಿ? ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್, ನೈಟ್ ಬರಾತದ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. Just a second. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. Clear with my video and audio? Students, clear with my video and audio? Raise your hands. Everybody clear with my video and audio? Okay. Lower your hands. Okay, sir. Books in the books over, sir. Order. Books, only books come sir. Anybody having problem with video and audio? Okay. Too much, sir. Anybody having problem with video and audio? Pradeep Patil, you have problem? You raise your hands. Message me if you have problem. Chat. Video ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ. Check now. Okay, so everybody is clear now. Okay, so understood this slide? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ? Raise your hands. Okay. Okay, lower your hands. We'll go for the next slide. Anybody having doubt in this slide? No? Okay, so we'll move for the next slide. Okay, so the second one is, the second room in the e-business is e-corporation. So first ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ e-commerce ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು e-corporation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So it is a part of e-business. Okay, these are business models that support corporation of business partners. Okay, e-corporation contains virtual enterprises, supply chain management and customer relationship management. Okay, so e-corporation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ business partners ಗೆ corporations ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ 200 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ್ತದ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ CA ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third one is e-information. Okay, it is concerned with delivery of procurement and supply information like digital libraries and web portals. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗ್ಲಿ, ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ನೀವು ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಏನಾರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೋಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, it may be a supply, or it may be related to goods and services. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you should go for digital libraries or web portals. ಹೋಗಿರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ನಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಈಗಿನ ಕಾಲನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, next we have another 2 points here. Okay, fourth one is e-procurement. E-procurement andre enu nodona. So it is the process of electronic purchase of raw materials, semi-finished goods and finished components in the large quantities. It is a part of e-corporation. E-procurement ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತೇನಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Anything related to it, may be a raw materials, or it may be any component, electronic components, or any semi finished components, or any goods. Okay, nam business ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಕ ಅಥವಾ ತಗೋದ್ಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೇದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನದ ನಾ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನಗ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಐ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೂ ನಂಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗ ಅದನ್ನ
ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೀತಾನೆ ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಗ್ಲೇ. ಏನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದವರು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಲೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ, ಅವ ನನಗೆ ಕೊಡತ್ತಾನ, ನಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Understood about the e-procurement? Okay. So next one is e-government. Okay. It contains facilities made for the citizens by the government to pay taxes, fill up forms and exchange other documents. Okay. So e-government ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಲಾಗ ಬಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಲಾಗ ಬಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು GST ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು GST ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಲಾಗ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾನೆ, ಇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ particular government. Okay, it may be a state government or a central government. So one particular government davaru kodake enant karitane e government ante karitane. Clear? Everybody cleared all these 5? Raise your hands. Everybody cleared all these 5? E-commerce, e-corporation, e-information, e-procurement and e-government. Everybody clear? Only few hands. Okay, still raising. Okay. Okay. Okay, very good. Lower your hands. Now, anybody have doubts in this? These 5. Yashwant Rai Gowda. Okay, what is your doubt? Text me. Chat. If you have doubt, ask me. It's cooperation. Nan pronounce ang bantena corporation anta. Corporation alla, it's cooperation. Nan pronunciation ang bandirbeka COOPERATION. Okay. Clear, Ashwant Rai? Okay. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ? ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next it is continuation only. Okay, Pratibha, now she is joining. Okay, so e-commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange, inventory management systems and automated data collection systems. Okay, so it means in the previous slide we have seen about the e-business. Okay, so e-commerce ಮತ್ತೆ e-business na differentiate ಮಾಡಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್, electronic funds transfer, correct? So electronic funds transfer in the previous internet banking you have learned. Okay, so ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ನಾ ಏನೋ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೆಝಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, so you have options like debit card, credit card. Okay, even you have UPI options nowadays. Okay, so those all are electronic fund transfer. Odid you inne, sorry, not inne, in the previous internet banking unit 4. Okay, so unit 4 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಿರಿ, electronic fund transfer. Next, supply chain management also. Okay, next, internet marketing. Next, online transaction processing, electronic data interchange, EDI. Okay, inventory management system and automated data collection. So these all are dependent on the e-commerce. So e-commerce ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿರಿದೆ particular. If you remember, you all learned these particular topics in the computer application 3. Okay, so ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಒಳಗೆ ಹೇಳಿನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ದ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, we go for the next slide. Okay, next. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at least at one point in the transaction's life cycle, although it may encompass a wider range of technologies such as email, mobile devices, social media, and telephones as well. Okay, so ಏನು ಹೇಳತಾನಂತಂದ್ರೆ modern electronic commerce, that is e-commerce, present in e-commerce ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ www at least one transaction ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಏನಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೈ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ www at least once ಅತ್ಯಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? www.amazon.com ಅಂತ ಹೊಡಿತಿರೋ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಪ್ ಏನದ ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. Okay, clear? Although it may encompasses a wider range of technologies. So www ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ technologies ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, like your email, mobile devices, social medias, telephones, etc. Okay, so email ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಇಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಒಳಗೂ ನಿಮ್ದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್?
Yes, raise your hands. Cleared about this point, this PPT. Okay. If you have doubts, you can ask me. Any doubts in this slide? Lower your hands. All cleared. If you have any doubt, raise your hands. Akshata, you have doubt? Text it in the chat. Text it if you have doubt. No? Akshata, you have doubt? No? Okay. So we'll move for the next slide. So e-commerce is generally considered to be the sale aspects of e-business. Okay. So e-commerce na e-business ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ e-commerce ನಾಗ ಸಾರಿ e-business ಒಳಗೆ e-commerce we are ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Next, it also consists of exchanging of data to facilitate the financing and payment aspects of business transactions. Okay. So, now not only for the sale, e-commerce bare sales olaga ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ e-commerce ನಾಗ ನಾವು ಡಾಟಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದ ಹೇಳ್ದೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಲಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes. Okay. It is an effective and efficient way of communicating with an organization and useful ways of conducting business. So, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ e-commerce ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು effective and efficient way ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ನಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ an effective and efficient way of communicating with an organization and useful for conducting business. Okay. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is a market entry strategy where the company may or may not have the physical presence. Okay. So in presence idaga, it is a market entry strategy. Okay. Where the company may or may not have the physical presence. Okay. So market entry strategy ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾಗ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಏನದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಎದ್ರ ಸಲಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಗ ನಾವ್ ಏನಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನದ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇದಾಗ ನಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನದ ಒಂದು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಚಲೋ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Okay, we can learn from the e-business, sorry, e-commerce. Clear? Okay, everybody clear about this slide? Raise your hands fast. Only 1 minute remaining. Okay, don't. Everybody clear? Okay. So lower down. Anybody have doubts? Anybody have doubts? ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ ಇದು ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ 3 to 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ.